ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। നമ്മളിന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അധ്യായം 8 ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदेवं किम् उच्यते। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदेवं किम् उच्यते। हरे कृष्ण। बबीता माताजी वाइक्यू। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा अभिभूतं का किं प्रोक्तम् आदिदैवं किम् उच्यते। Very good. Simi Mataji and the translation. Hare Krishna. Translation. Arjuna inquired, O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? What is the self? What are fruitive activities? What is this material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me. Very good. Arjuna inquired, O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? What is self? What are fruitive activities? What is this material manifestation? And what are demigods? Please explain this to me. ചുരുക്കത്തിൽ അർജുനന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ബ്രഹ്മൻ എന്താണ്, എന്താണ് സെൽഫ്, ആത്മാവ് എന്താണ്, കർമ്മം എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്താണ്, ദേവി ദേവതമാർ, ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം എന്നോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറയാണ് ആര്, ഭഗവാനോട് അർജുനൻ. In this chapter, Lord Krishna answers different questions from Arjuna, beginning with what is Brahman. The Lord also explains karma, fruitive activities, devotional service, and yoga principles, the devotional service in its pure form. Srimad Bhagavatam explains that the supreme absolute truth is known as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. In addition, the living entity, the individual soul, is also called Brahman. Arjuna also inquires about Atma, which refers to body, soul, and mind. According to Vedic dictionary, Atma refers to the mind, soul, body, and senses also. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാം അർജുനന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ അതെല്ലാം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിനെ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനേതി, സദ്യതേ എന്ന് പറയുന്നു. 3 ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിൽ, പരമസത്യം. ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ, ഒന്ന് പരമാത്മ, ഒന്ന് ഭഗവാൻ. അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ 2 ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മനും. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്. ഭഗവാന്റെ മറ്റ് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ബ്രഹ്മൻ ആൻഡ് പരമാത്മ. പരമാത്മാന്റെ ആ
കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ആറ്റമിലും പരമാത്മാവുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മൻ ഈസ് ഓൾ പെർവേഡിങ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ബ്രഹ്മൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. അതായത് നിരാകാരമായിട്ടുള്ള അതായത് ഫോം ഇല്ലാത്ത ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ബ്രഹ്മൻ. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ശക്തിയെ ബ്രഹ്മൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പുറമെ ജീവാത്മാക്കളെ പറ്റിയിട്ട് ലിവിങ് എനർജി ഒരുപാട് ലിവിങ് എനർജീസ് ഉണ്ട്. ഈ ലിവിങ് എനർജീസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ സത്ത എന്താണ്? ആത്മാവ്. ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബ്രഹ്മൻ. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ജീവാത്മാവിനെയും പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മൻ എന്ന്. അർജുന ഓൾസോ ഇൻക്വയർസ് അബൌട്ട് ആത്മാ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ശരീരം, നമ്മുടെ സോൾ ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇതിനെല്ലാം ആത്മാവ് എന്ന് റിഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അക്കോർഡിംഗ് ടു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അത് വ്യത്യാസം വരും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോണ്ടെക്ച്വൽ ബേസിസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം ന ആത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹി ആത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവ രൂപരാത്മന. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് 7 തവണ ആത്മാവുണ്ട്. എല്ലാം ആത്മാവും സോളിനല്ല. മനസ്സിനെ ചില ആത്മാവിൻ്റെ ആ ഒരു മീനിങ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സുമാണ്, ചില സമയത്ത് ശരീരമാണ്, ചില സമയത്ത് അത് സോൾ ആത്മാവാണ്, ചില സമയത്ത് സെൻസ്. ഇതിനെല്ലാം റിഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാ എന്ന പദത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടും അർജുന അഡ്രസ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ആസ് പുരുഷോത്തമ. പുരുഷ ഉത്തമ എന്താണ് അർത്ഥം? Best among the Purushas. യെസ്, ഒന്നുകൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ആരായി പുരുഷ? Bhagavan Krishna, Sri Krishna. ഓക്കെ, ക്ലാരിറ്റി വന്നില്ല. സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി. സംശയമില്ല. പുരുഷ മീൻസ് എൻജോയർ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. എൻജോയറിൽ ഏറ്റവും മൂത്തവൻ. പിന്നെ പുരുഷ അവതാരം അല്ലേ? പുരുഷ അവതാരം ആരൊക്കെയാണ്? മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോസായ വിഷ്ണു, ഗർഭോസായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോസായ വിഷ്ണു. ആ പുരുഷ അവതാരത്തിനും ഉത്തമൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ പുരുഷ ഉത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ 3 പുരുഷന്മാരെ അറിയും. പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോസായ വിഷ്ണു ആൻഡ് ശ്രീ, അവരിലും ഉത്തമൻ. അപ്പൊ ഈ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്താണ്? ഏതേച്ചാംശ കലാപുംസ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം അല്ലേ? അപ്പൊ പുംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പുരുഷൻ. ഏതേച്ച കല പുംസ, ഏതേച്ചാംശ കലാപുംസ. അപ്പോൾ പുംസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന അതായത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഈ 22 അവതാരങ്ങളും ആരാണ്? ഈ പുംസ എന്ന് പറഞ്ഞ പുരുഷന്റെ അംശത്തിന്റെ അംശം കല. യഥേച്ഛ അംശ കല. പുംസ മീൻസ് പുരുഷ. ഈ പുരുഷാവതാരം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് കാരണോസായ വിഷ്ണു. അപ്പോ കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/16 ഒരു മീനിങ് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോ അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ അംശം. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അംശം എങ്ങനെ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആരായിട്ട്? ബലരാമനായിട്ട്. ബലരാമൻ പിന്നെ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ചതുർവ്യൂഹമായിട്ട്. ആ ചതുർവ്യൂഹത്തിന്റെ സംഘർഷനിൽ നിന്ന് നാരായണനായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ നാരായണൻ വീണ്ടും ചതുർവ്യൂഹമായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിലത്തെ സംഘർഷനിൽ നിന്ന് മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോസ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ആ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ നിന്നാണ് ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. 22 അവതാരങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എത്രാമത്തെ? 1ാമത്തെ കാൻഡോയില് 3ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ. അപ്പൊ അതാണ് ഏതേച്ചാംശ കലാ പുംസ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. അതിന്റെ എല്ലാം സ്രോതസ്, സോഴ്സ് കൃഷ്ണ. വിഷ്ണു ആണ് സ്രോതസ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ.
ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം മഹാവിഷ്ണു എന്നാണ്. പക്ഷെ ആ മഹാവിഷ്ണുവിനും ഒരു സ്രോതസ്സുണ്ട്, ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന അവതാരങ്ങളെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അംശം, കല, അങ്ങനെ അംശത്തിന്റെ അംശം, പോർഷൻ ഓഫ് ദ പോർഷൻ, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ, അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഈ 3 പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അതാണ് പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ in addition, the living entity, the individual soul, is also called Brahman. Arjuna also inquires about Atma, which refers to body, soul, and mind. According to the Vedic dictionary, Atma refers to the mind, soul, body, and senses also. Arjuna has addressed the Supreme Lord as Purushottama, Supreme Person, which means that he was putting these questions not simply to a friend, but to the Supreme Person, knowing him to be the Supreme Authority, able to give definitive answers. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയോടല്ല, സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ തരാൻ അതോറിറ്റിയാണ്. ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് അതോറിറ്റി. അപ്പോൾ ആ അതോറിറ്റി കൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാത്ത, സംശയമില്ലാത്ത ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കിട്ടും എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അധിയജ്ഞാകഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭി. അധിയജ്ഞാകഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭി. पार्वती माता जी. आदि यज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथं ज्ञेयासि नियतात्मभिः. Translations, Sujay Prabhu. Hare Krishna Prabhu Dhanapam. Who is the Lord of sacrifice and how does he live in the body, O Madhusudana? And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? Who is the Lord of sacrifice? യജ്ഞ പുരുഷൻ ആരാണ്? And how does he live in this body? ഈ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു? ഓ മധുസൂദന. മധുസൂദന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വേറൊരു പേരാണ്. മധുസൂദന, അതായത് മധു എന്നുള്ള ഒരു അസുരനെ വധിച്ചുകൊണ്ട് മധുസൂദന എന്നുള്ള ആ പേര് കിട്ടി. And how can those engaged in devotional service know you at the time? അതായത് അന്തകാലേച്ച മാം ഏവ സ്മരൺ മുക്ത്വ കലൈവരം യത് പ്രയാതസി മദ്ഭാവം യാതി നാസ്യത സംശയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം സാർത്ഥകമാണല്ലോ, അല്ലെ? അപ്പോഴേ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഒരു ഗോലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭക്തൻ മരണസമയത്തെ അങ്ങയെ ഓർക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So Lord of sacrifice may refer to either Indra or Vishnu. അതായത് ഇന്ദ്രനും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക തലത്തില് ഭൗതികവാദികൾ ചെയ്യുന്ന ആ യജ്ഞം ഇന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം എന്തിനാണ്? ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഫലപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഡിവോട്ടി, ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ആരാണ് യജ്ഞപുരുഷൻ? വിഷ്ണു. സോ വിഷ്ണു ഇസ് ദ ചീഫ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി ഡെമിഗോഡ്സ്. വിഷ്ണു ആണ് എല്ലാ ദേവീ ദേവതമാരുടെയും ചീഫ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ബ്രഹ്മ ആൻഡ് ശിവ. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബ്രഹ്മ ആൻഡ് ശിവനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശിവ ഭഗവാനും പല ആൾക്കാരും, അതായത് ഹീസ് നോട്ട് an ordinary പേഴ്സൺ, ജീവതത്വത്തിൽ വരുന്നില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഭഗവാന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അപ്പോ ആ ശിവഭഗവാന്റെ സാധാരണ ദേവി ദേവതമാരുടെ ഇതിൽ കണക്കിൽ കൂട്ടുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റർ ആണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റർ, വിസർഗം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ദേ ആർ എബോവ് ദ അതർ ഡെമിഗോഡ്സ്. വായു, ചന്ദ്ര, ഇന്ദ്ര, വരുണ, അഗ്നി, ഇവരെയുള്ള അവരെക്കാട്ടിലും മീതെയാണ് അവരുടെ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ചാൻഡിങ്ങിന്റെ ഒഫൻസിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ടു കൺസിഡർ ദ ഡെമിഗോഡ്സ് ലൈക്ക് ഡോട്ട് ശിവ ഡോട്ട് ബ്രഹ്മ ടു ബി ഈക്വൽ ടു ഡെമിഗോഡ്സ് ലൈക്ക്. കാരണം വെച്ചാൽ അവരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്.
അവരെ ഭഗവാൻ തുല്യമായിട്ട് കാണുന്നതും കൂടി ഒരു അപരാധമാണെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് സമയത്ത് ആ 10 ഒഫൻസസിൽ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയും അതന്നെ പറയുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ബ്രഹ്മ ആൻഡ് ശിവ, കാരണം ദേ ആർ നോട്ട് ഓർഡിനറി ഡെമിഗോഡ്സ്, ദേ ആർ ചീഫ്. ആൻഡ് ഇന്ദ്ര ഇസ് ദ ചീഫ് ഓഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡെമിഗോഡ്സ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡെമിഗോഡ്സിന്റെ ചീഫാണ് ഇന്ദ്രൻ. ബോത്ത് ഇന്ദ്ര ആൻഡ് വിഷ്ണു ആർ വർഷിപ്ഡ് ബൈ യജ്ഞ പെർഫോമൻസസ്. But here Arjuna asks, who is actually the Lord of Yajna sacrifice and how the Lord is residing within the body of the living entity? അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള യജ്ഞപുരുഷൻ ആരാണ്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യജ്ഞപുരുഷൻ. ആർക്കാണ് യജ്ഞത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം യജ്ഞപുരുഷൻ വിഷ്ണു ആണ്. കർമ്മകാന്ഡം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, തന്റെ ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഇന്ദ്രന് അവിടെ റിസൈഡിങ് ഡേറ്റി ആയിട്ട് വെക്കുന്നു. And how the Lord is residing within the body of the living entity. Arjuna addresses the Lord as Madhusudana because Krishna once killed a demon named Madhu. Actually, these questions, which are of the nature of doubts, should not have arisen in the mind of Arjuna because Arjuna is a Krishna conscious devotee. ഈ സംശയങ്ങള് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കാനേ പാടില്ല. കാരണം ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു പരമഭക്തനാണ് ആരെ? Arjuna. Therefore, these doubts are like demons. ഇതെല്ലാം അസുരന്മാരെ പോലെ. Since Krishna is so expert in killing demons, ഭഗവാൻ വളരെ എക്സ്പെർട്ട് ആണ് അസുരന്മാരെ കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ അർജുനന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ സംശയങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ, എങ്ങനെ ഭഗവാൻ മധു എന്നുള്ള ആ അസുരനെ വധിച്ചു, അതേപോലെ അർജുനന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ സംശയങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ കില്ലിംഗ് ഡിമൻസ്. Arjuna here addresses him as Madhusudana so that Krishna might kill the demonic doubts that arise in Arjuna's mind. അപ്പോ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ആ സംശയങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മധുസൂദന എന്നുള്ള ആ സംബോധനയുടെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ഒരു പ്രാധാന്യം. Now the word പ്രയാണകാലെ എന്നാണ്. പ്രയാണകാലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ at the time of quitting this body. പ്രയാണകാലെ പറഞ്ഞാൽ at the time of quitting the body, നമ്മൾ ദേഹം വിടുന്ന സമയത്ത്. In this verse is very significant because whatever we do in life will be tested at the time of death. ഇത് ഒരു പരീക്ഷയാണ്, ഫൈനൽ പരീക്ഷയാണ് ഡെത്ത്. പ്രയാണകാലെ കപപാതവിത്തെ കണ്ഠാവരോധോ സ്മരണം കുതസ്തേ. അല്ലെ, കുലശേഖർ ആൾവാർ ഇതിൽ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ ത്വദീയ പദ പങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവ മേ വിശതു മാനസ രാജഹംസ പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കപവാതവിത്തെ കണ്ഠാവരോധോ വിധോ സ്മരണം കുതസ്തേ. അതായത് പ്രാണം പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? കഫവാതപിത്തം, എയർ മ്യൂക്കസ് ബൈൽ. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരം ശരിക്ക് പ്രവർത്തിക്കില്ല, കണ്ണ് കാണില്ല, ചെവി കേൾക്കില്ല, കണ്ഠം ഇവിടെ ചോക്ഡ് ആയിരിക്കും, ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്? സ്മരണം കുതസ്തേ. അതുകൊണ്ട് ആ വൃദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂത്താണ്, എൻ്റെ എല്ലാ ലിംസും എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ദേഹം, എൻ്റെ ജീവൻ എടുത്താൽ എനിക്ക് അങ്ങേ സ്മരിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോവാം എന്നാണ് കുലശേഖർ ആൾവാർ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക അങ്ങനെ പ്രൈം യൂത്തില് നമ്മളുടെ ദേഹം വെടിയാൻ, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ട് വലിച്ചടയ്ക്കും. ഇനിയും ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കുലശേഖർ ആൾവാർ പറയുന്നത് ആ പ്രാണം പോകുന്ന സമയത്തുള്ള, അതായത് എസ്പെഷ്യലി വൃദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങൾ, കഫവാതപിത്തം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അപ്പൊ അതൊന്നും വരേണ്ട, ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തണ്ട. നൗ ഐ എം ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ, ഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻ, മൈ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആർ വർക്കിംഗ്, ലെറ്റ് മീ റിമെമ്പർ യു ആൻഡ് ക്വിറ്റ് ദിസ് ബോഡി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. സോ നൗ ദ വേർഡ് പ്രയാണകാലെ ഇൻ ദിസ് വേഴ്സ് ഈസ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് because whatever we do in life will be tested at the time of death. Arjuna is very anxious to know of those who are constantly engaged in Krishna consciousness. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും, അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ
ആ സിറ്റുവേഷൻ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദർ പൊസിഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ്? എന്തായിരിക്കും അവര് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ? at the time of death, all the bodily functions are disrupted and the mind is not in proper condition. അല്ലേ? കഫം, വാതം, പിത്തം, കണ്ണ് കാണില്ല, ചെവി കേൾക്കില്ല, ഓക്കെ, കൈയും കാലും വർക്ക് ചെയ്യില്ല, ത്രോട്ടിന് സൗണ്ട് വരില്ല, ചോക്ടപ്പായിരിക്കും, കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ, ഓൾ ദ ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ മൈൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ പ്രോപ്പർ കണ്ടീഷൻ. മനസ്സ് നമ്മളുടെ ആ സമനില തെറ്റിയാൽ പിന്നെ എന്താണ് കാര്യം? ദസ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി സിറ്റുവേഷൻ. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മഹാരാജ കുലശേഖരന്റെ, one may not be able to remember the Supreme Lord. Maharaja Kulashekara, a great devotee, prays, "My dear Lord, just now I am quite healthy, and it is better that I die immediately, so that the swan of my mind," ആണ് മാനസ രാജഹംസ എന്ന് പറയുന്നത്. The swan of my mind can seek entrance at the stem of your lotus feet. അപ്പൊ ഈ ഹംസം, അതായത് സ്വാൻ, അത് എവിടെയാണ് പോയിട്ട് ഷെൽട്ടർ എടുക്കുക? ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ദ ലോട്ടസ്, അവിടെയാണ് അതിൻ്റെത്. അതേപോലെ എൻ്റെ മനസ്സും അങ്ങയുടെ ആ ലോട്ടസ് ഫീറ്റിന്റെ അതിൽ പോയിട്ട് ഷെൽട്ടർ എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സീക്ക് എൻട്രൻസ് അറ്റ് ദ സ്റ്റെം ഓഫ് യുവർ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ്. ദ മെറ്റഫോർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ദ സ്വാൻ, എ ബേർഡ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ, ടേക്സ് പ്ലഷർ ഇൻ ഡിഗിങ് ഇൻ ടു ദ ലോട്ടസ് ഫ്ലവേഴ്സ്. Its sporting proclivity is to enter the lotus flower. Maharaja Kulashekara says to the Lord, "Now my mind is undisturbed and I am quite healthy. If I die immediately thinking of your lotus feet, then I am sure that my performance of your devotional service will become perfect." പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഈ മുകുന്ദമാലയിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണത്. വീണ്ടും വീണ്ടും പല സ്ഥലത്തും പ്രഭുപാദ ആവർത്തിച്ച് ഈ ശ്ലോകം എഴുതുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണത്വതീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം എന്നുള്ളത് 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ തോന്നുന്നു എനിക്കത്. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശ്ലോക. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അത് പ്രഭുപാദ കോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. So I'll become perfect now if I leave the body, because I'm in good condition, healthy condition. I can remember you. അല്ലാത്ത സമയം ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഏജ് ആവുമ്പോൾ, വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണ്ട. ഐ ആം പെർഫെക്റ്റ്ലി വെൽ. സോ അപ്പോൾ ആ ഡിവോഷണൽ സർവീസിന്റെ ആ ഫലം മുഴുവനെ എനിക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ now I should leave the body. So but if I have to wait for my natural death, then I do not know what will happen. If I have to wait for my natural death, then I do not know what will happen. സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. എൻ്റെ ആ നാച്ചുറൽ ഡെത്തിന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ദേഹസ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരിക്കും? എന്നെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യോ, എൻ്റെ ലിംസ്, എൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റീസ് എല്ലാം ശരിക്കും എന്നെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നറിയില്ല. അങ്ങേ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Because at that time the bodily functions will be disrupted, my throat will be choked up, and I do not know whether I shall be able to chant your holy name. എനിക്കറിയില്ല ആ സമയത്ത് അങ്ങയെ സ്മരിക്കാനോ അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കാനോ ഉള്ള ആ ഒരു അവസരം എനിക്കുണ്ടാവോ, ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്, എൻ്റെ മനസ്സ് അതിന് തയ്യാറാവുമോ, ആ സമയത്ത് എന്നെ സഹായിക്കുമോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബെറ്റർ ലെറ്റ് മീ ഡൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. എത്ര ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും? Better let me die immediately. Arjuna questions how a person can fix his mind on Krishna's lotus feet at such a time. അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തില് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. So, is there any questions or comments? ഇനി പറയുന്നുണ്ടാവില്ലേ പ്രഭുജി എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന്? ഒരു ഡിവോട്ടി ആണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് മരണസമയത്തെ ഉണ്ടാവും. Text 3. Sri Bhagavan Uvacha Aksharam Brahma Paramam Swabhavodhyatmam Uchyade
ഭൂതഭാവോദ്ഭവാകരോ വിസർഗാ കർമ്മ സംജ്ഞിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മ ഉച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവാകരോ വിസർഗാ കർമ്മ സംജ്ഞിത. ആരാണ് രൂപേശ്വരി മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ ആധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗാ കർമ്മ സംജ്ഞിത. പ്രഭു, ട്രാൻസ്ലേഷൻ. Hare Krishna Prabhu. The Supreme Personality of Godhead said, the indestructible, transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatma. The self, action pertaining to the development of the material bodies of the living entities is called karma or fruitive activities. Hare Very good. Krishna. The Supreme Personality of God had said. ഭഗവത്ഗീതയില് എത്ര പേര് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്? ആരൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഭുജി. പിന്നെ സഞ്ജയ ഉവാച, അർജുനൻ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച, സഞ്ജയ ഉവാച, പിന്നെ Arjuna Vacha. അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ, എത്ര പേരാണ് ഭഗവാനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? ആരൊക്കെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര ആദ്യം ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, സഞ്ജയൻ മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കല്ലേ? സഞ്ജയൻ ചോദിക്കുന്നത്, സഞ്ജയനും പറയുന്നില്ല ഉവാച. സഞ്ജയൻ പറയുന്ന ആരോടാ പറയുന്നത്? പ്രഭുജി ഉദ്ദേശിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണോ? അതെ. അത് 4 പേരല്ലേ? അർജുനൻ, സഞ്ജയൻ, കൃഷ്ണൻ, ധൃതരാഷ്ട്ര, 4 പേരല്ലേ ഉള്ളൂ? ഓക്കെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഉവാച എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല? മറ്റേത് സഞ്ജയ ഉവാച, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച, ധൃതരാഷ്ട്രം പറഞ്ഞു. അർജുന ഉവാച, അർജുനൻ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണ ഉവാച എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല? ഭഗവാനു വാച എന്നുള്ളതാണല്ലേ പ്രഭു? അവിടെ ഭഗവാൻ വാച എന്നാ പറയുന്നത്. ദുര്യോധനം പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ദുര്യോധനന്റെ പേര് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ദുര്യോധനന്റെ ആ ചോദ്യം കൂടി സഞ്ജയൻ ത്രൂ ആണ് പറയുന്നത്. 10-11 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദുര്യോധനൻ. ആക്ച്വലി അവിടെ വ്യാസദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ആ ദുര്യോധനന്റെ ആ പേര് ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിൽ വരണം എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലാക്കില്ലേ? ദുര്യോധനൻ ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം സഞ്ജയൻ മുഖേന നമുക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണന്റെ ചോദ്യത്തിന്, കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് മാത്രം ചോദ്യമല്ല, പറയുന്നത് മാത്രം എന്താണ്? കൃഷ്ണ വാച്ചല്ല, അവിടെ ഭഗവാൻ വാച്ച എന്നാണ്. അപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട്, വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി നമുക്ക് പറയുന്നത് ഈ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ആണ്, ഭഗവാനാണ് എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉവാച, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച, കൃഷ്ണ ഉവാച എന്നല്ല പറയുന്നത്. സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ് സെഡ് the indestructible transcendent living entity is called Brahman. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ്. ആൻഡ് ഹിസ് എറ്റേണൽ നേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് അധ്യാത്മ, സെൽഫ്. ആൻഡ് എറ്റേണൽ നേച്ചർ മറ്റു ശരീരം നശിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ആ ആത്മാവ്, ആ ബ്രഹ്മൻ, അതായത് സ്പിരിറ്റ് സോൾ. ജീവാത്മാവും സ്പിരിറ്റ് സോളാണ്. മറ്റേ പരമാത്മാവും സ്പിരിറ്റാണ്. ഒന്ന് പരമാത്മാവ്, മറ്റത് ജീവാത്മാവ്. ആ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entities is called karma. നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആക്ഷൻ ആണ് കർമ്മ ഓർ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരം തരുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മ, അല്ലേ? നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് സ്പിരിറ്റ് ആണ്, അതിന്റെ നേച്ചർ ആധ്യാത്മ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മ, ആദിഭൗതിക് ആൻഡ് ആധ്യാത്മിക് ആൻഡ് ആദിദേവിക്. അപ്പൊ അധ്യാത്മ പറഞ്ഞ അബൌട്ട് ദ സെൽഫ്,
Adi Bhaudik പറഞ്ഞാൽ about the material nature. Okay. And Adi Devik പറഞ്ഞാൽ about the demigods. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആധ്യാത്മം, എന്താണ് ആദിഭൗതികം, എന്താണ് ആദിദൈവികം. അപ്പോൾ ഡെമിഗോഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ആ വിവരണങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആദി ദൈവിക്, ആധ്യാത്മം പറഞ്ഞ സെൽഫിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്, ആദിഭൗതി പറഞ്ഞ ഈ നേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഈ നേച്ചറിൽ 24 എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മൻ ആൻഡ് ഹിസ് എറ്റേണൽ നേച്ചർ ഇസ് കോൾഡ് അധ്യാത്മ. സെൽഫ് ആക്ഷൻ പെർട്ടൈനിങ് ടു ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ബോഡീസ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഇസ് കോൾഡ് കർമ്മ ഓർ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓർ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പം അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കർമ്മ എന്നുള്ള പദത്തിനെ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയാൻ കാരണം? കർമ്മ നമ്മുടെ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് പല അർത്ഥമുണ്ട്. കർമ്മ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ കർമ്മഫലത്തിനെയും കർമ്മം എന്ന് പറയും അല്ലേ? അവൻ്റെ കർമ്മം എന്തിൻ്റെ അർത്ഥം? ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല, അതിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ്. റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി. ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ കർമ്മഫലം എന്നല്ല പറയുക, അവൻ്റെ കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കർമ്മം, കാരണം ചെയ്ത കർമ്മത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ. ഇവിടെ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ടീവിറ്റി. പിന്നെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പല തവണയും ഡിസ്കസിൻ്റെ അറിയാം. കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മ. അപ്പോൾ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, കർമ്മ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർമ്മ ഓർ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയുന്നത്. സോ ബ്രഹ്മൻ ഈസ് indestructible and eternally existing and its constitution is not changed at any time. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല? കാരണം indestructible and eternally existing, constitution is not changed at any time. സമയത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിന് മുകളിലായതുകൊണ്ടാണ്. സമയത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ടൈം ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അല്ല, ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ്? ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മ, സോൾ, സ്പിരിറ്റ് സോൾ. അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സർവൻസ്, സച്ചിദാനന്ദ. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും അതിന് നാശമില്ല, ഒരിക്കലും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എത്രയോ ശ്ലോകങ്ങളാണല്ലേ സോളിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കട്ട് ഇൻ ടു പീസസ്, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി വിതേർഡ്, ഇറ്റ് നോട്ട് ബി മെയ്ഡ് വെറ്റ്, ഇറ്റ് നോട്ട് ബി ബേൺഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? സച്ചിദാനന്ദമായതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം അതല്ല. അപ്പോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് അറ്റ് എനി ടൈം. ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ബട്ട് ബിയോണ്ട് ബ്രഹ്മൻ ദർ ഈസ് പരബ്രഹ്മൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി. പരബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ളത് അവിടെയും നമുക്ക് കോണ്ടെക്ച്വലി അതിന്റെ മീനിങ് വരും. ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന പരബ്രഹ്മന്റെ അംശമാണ്. So, but beyond Brahman, there is Parabrahman. Brahman refers to the living entity and Parabrahman refers to the Supreme Personality of God. പരലോകത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്.
പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സുപ്രീം, ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകം. അപരാപ്രകൃതി മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, താഴെ. ഭൗതിക ലോകം അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ അപരാപ്രകൃതി വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് അൺമാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫ്രീക്വന്റ് ഇന്റർവെൽസിൽ. പരാപ്രകൃതി ശാശ്വതമാണ്. അപരാപ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയുടെ കീഴിലാണ്, ബഹിരാംഗ ശക്തിയുടെ. പരാപ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ അന്തരാംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലാണ്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മൻ, പരബ്രഹ്മൻ, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്. Refers to the Supreme Personality of Godhead. The constitutional position of the living entity is different from the position he takes in material world. Okay. Constitutional position of the living entity is different from the position he takes in the material world. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? The constitutional position of the living entity is different from the position he takes in the material world. എന്താണ് അതൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് മനസ്സിലായത്? Prabhu, constitutional position of living entity, അതായത് although he has a body and soul, പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോളിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് is different from the material world. ബോഡി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും soul is not part of this material world. It belongs to the spiritual world. അതൊക്കെ ശരി, അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു. അവിടെ നാശമില്ലാത്ത ശരീരം മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ വരുമ്പം ഇതെല്ലാം അല്ല ഞാൻ പ്രഭു. സമ്മതിച്ചു, അതെല്ലാം സമ്മതിച്ചു. ഇതിന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നു? ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. The constitutional position of the living entity is different from the position he takes in the material world. Prabhu, I Satchidananda. am an Indian, I am a doctor, I am an engineer, and I am an accountant, I am white, I am brown. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഡിസിഗ്നേഷൻ പൊസിഷൻ. Is it the same? No. No. അവിടെ we are serving Lord, Prabhu. അപ്പൊ Always മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, Asa. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് പൊസിഷൻ, ഐ എം ഇന്ത്യൻ, ഐ എം വൈറ്റ്, ഐ എം ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഐ എം അഗ്ലി, ഓക്കെ, ഐ എം ഡോക്ടർ, ഐ എം എഞ്ചിനീയർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. ഐ എം പൊളിറ്റീഷ്യൻ, ഐ എം മിനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The constitutional position is Mama Vamso Jiva Loke in the spiritual realm. Okay, ജീവയുടെ സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ. So that is different from the position he takes in the material world. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനാണ്, ചിലപ്പോ മൃഗങ്ങളാണ്, ചിലപ്പോ എന്താണ് പക്ഷികളാണ്, ചിലപ്പോൾ കൃമി കീടങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ, ജീവാത്മാവിന്റെ പൊസിഷനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ്. മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫർദർ ഡിസിഗ്നേഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഇയാൾ അമേരിക്കൻ, ഇയാൾ ഇന്ത്യൻ, ഇയാൾ ചൈനീസ്, ജാപ്പനീസ്, വൈറ്റ്, ബ്രൗൺ, ബ്ലാക്ക്, അല്ലെ? ഫർദർ ഡിസിഗ്നേഷൻ, ഒരുപാട് ഉപാധികൾ ഈ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് from the position he takes in the material world. We may be human beings, we may be animals, we may be birds or aquatics or worms or trees and plants. But whether we are in trees and plants body or in human body or animal body, the soul is indestructible Satchidananda. So in material consciousness, his nature is to try to be the Lord of matter, but in spiritual consciousness, Krishna consciousness, his position is to serve the Supreme. Our material consciousness എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബോസായിട്ട്, അതിൻ്റെ മാസ്റ്ററായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുക. നമ്മൾ അധിപനാവുക, നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ആവുക, ബോസ് ആവുക. ദാസാനു ദാസ അല്ല, ബോസാനു ബോസ്. അതാണ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും മറ്റേ പിടിച്ചിട്ട് PhD, പുള്ളിങ് ഡൗൺ ഓർ പുള്ളർ ഡൗൺ, അതിന്റെ മീതെ കയറിയിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും PhD ഡിഗ്രിയാണ്. We want to compete and stay above others.
ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ കോൺഷ്യസ്നസ്. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് പൊസിഷൻ ഡൗൺ. പ്രഭുപാദ ഫ്രാൻസിലോ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ പറ്റി പറയായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ ബിഗിനിങ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ആരും ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ടില്ല, അധികം ഫിലോസഫി എന്നറിയില്ല. ഒരുപാട് പലതരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്യൂ ക്ലോസ് ഡിസൈപ്പിൾസിന്റെ ബാക്കിയെല്ലാം പുറമെ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ. അപ്പോൾ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് മിഡിൽ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഒരാള് some crazy person stood up and asked, "Oh Swamiji, so you are the only Brahmana, you are the only the upper caste. ഞങ്ങളെല്ലാം ശൂദ്രയാണല്ലേ?" Prabhupada very humbly said, "I am not even Shudra, I am the 5th class. I am servant of all other class." Parnava, he sat down. Okay, I am serving you. Even below Shudra, I am the 5th class. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ സെർവന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുച്ഛമാണ്. മാനേജർ, യെസ്, വെരി നൈസ്. സെർവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ലോ പൊസിഷൻ. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന് അത് ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ്. സെർവന്റ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ഹൂ ക്യാൻ ബിക്കം? നമുക്ക് സെർവന്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ? ദാസാനു 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 ദാസ എന്നാലും എഴുത്തില്ലേ. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സെർവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലോവർ ഗ്രേഡ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക സെർവൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ഹിസ് പൊസിഷൻ ഈസ് ടു സെർവ് ദി സുപ്രീം. വെൻ ദ ലിവിംഗ് എൻറ്റിറ്റി ഈസ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ കോൺഷ്യസ്നസ്, ഹി ഹാസ് ടു ടേക്ക് ഓൺ വേരിയസ് ബോഡീസ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരത്തിലുള്ള ശരീരം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. കർമ്മണ ദൈവനേത്രേന ജന്തുർ ദേഹോ ഉപപദ്ധ്യത എന്നാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മണ ദൈവനേത്രേന, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ദൈവനേത്രേന, ബൈ ദ സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദ ഡെമിഗോഡ്സ്, ജന്തുർ ദേഹോ ഉപപദ്ധ്യത. ജന്തു പറഞ്ഞ ലിവിംഗ് എൻറ്റിറ്റി ടേക്സ് ഡിഫറെന്റ് ബോഡീസ്. So he has to take on various bodies in the material world. ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരായിരിക്കാം, കൃമികീടങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷികളായിരിക്കാം, മത്സ്യങ്ങളായിരിക്കാം, വൃക്ഷങ്ങളായിരിക്കാം, എന്തായിരിക്കാം. That is called karma or varied creation by the force of material consciousness. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കാലം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കോൺഷ്യസ്നസ് വെച്ച് പുലർത്തുന്നു, അത്രത്തോളം കാലം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളെ ധരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളെങ്ങനെ ഇന്ന് കുർത്തയിടുന്നു, നാളെ ഷർട്ട് ഇടുന്നു, പിന്നെ വേറെ വല്ലതും ഇടുന്നു, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് അറ്റയർ അല്ലെ, ഡിഫറെന്റ് ഡ്രസ്സസ് ഇടുന്നു. അതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ദേഹം നമ്മൾ ധരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ദേഹം ധരിക്കുകയാണ്. ദേഹം നമ്മുടേതല്ല, പെർമനന്റ് അല്ല. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസത്രാനുമുഹ്യതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ജന്മം വേറൊരു ദേഹം ധരിക്കുന്നു, വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു. ആരാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്? ഈ ഞാൻ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ആത്മാവ് ഈ ദേഹം ധരിക്കുന്നു. അല്ലേ? അപ്പോ റിയൽ പേഴ്സൺ ആരാണ്? ആത്മാവ്. So that's called karma or varied creation by the force of the material consciousness. In Vedic literature, the living entity is called Jivatma and Brahman, but he is never called Parabrahman. Okay, Parabrahman എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് for sure it is supreme personality. Brahman എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. It can be Parabrahman also, it can be Jivatma also. The living entity Jivatma takes different positions. Sometimes he merges into dark material nature and identifies himself with matter, and sometimes identifies himself with the superior spiritual nature. Therefore, he is called the Supreme Lord's marginal energy. അപ്പോൾ ലിവിങ് entity ജീവാത്മാവിന് രണ്ട് ഓപ്ഷനും ഓപ്പൺ ആണ്. അതായത് മഹാമായയുടെ കീഴിലും വരാം,
യോഗമായുടെ കീഴിലും വരാം, അതായത് അന്തരാംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലും വരാം, ബഹിരാംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലും വരാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാർജിനിലാണ്. നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എവിടെ പോകണമെന്നുണ്ട്. മഹാത്മാനസ്സു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതി ആശ്രിത ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സു ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിം അഭയം. മഹാത്മാക്കള്, ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ദേവീം പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ അന്തരാംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലാണ് ആശ്രിത, അവരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോണ് ബഹിരാംഗ ശക്തിയുടെ ഇതിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലേക്കും പോവാൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, മാർജിനൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മാർജിനൽ എന്ന് പറയുന്നു, മാർജിനൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് സുപ്രീം ലോർഡ്സ് മാർജിനൽ എനർജി. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഓർ സ്പിരിച്വൽ നേച്ചർ ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ സ്പിരിച്വൽ ബോഡി, നമ്മളെ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ബോഡി കിട്ടുന്നു. ഇൻ മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ he may take a body from any of the 8,400,000 species of life, but in spiritual nature he has only one body. സച്ചിദാനന്ദ. അവിടെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട ശരീരം ഒന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ശബ്ദത്തിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ കാണുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നേ? സിമി മാതാജി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സെയിം ഹിയർ പ്രഭു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടുത്തെ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പറയുന്നൊന്നും വ്യക്തമാവുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് 8,400,000 സ്പീഷീസ് ഓഫ് ലൈഫ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നു. പക്ഷെ സ്പിരിച്വൽ ബോഡി അത് ഓൺലി വൺ ബോഡി. എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദം. അവിടെ വ്യത്യാസമില്ല. ശരീരം, ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അങ്ങനെ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ അവിടെ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 84 ലാക്ക് സ്പീഷീസ്. അവിടെ അങ്ങനെ സ്പീഷീസ് ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ദാസൻ, എല്ലാം സച്ചിദാനന്ദമാണ്. So in material nature, he is manifested sometimes as a man, demigod, animal, beast, bird, etc., according to his karma. To attain material heavenly planets and enjoy their facilities, sometimes perform sacrifices, etc. But when his merit is exhausted, returns to earth again in the form of a man. This process is called, karma. Okay. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ സാക്രിഫൈസസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം പോയിട്ട് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് നമുക്കുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. നമ്മൾ ആ ലോകങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ നമ്മളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് നമ്മളുടെ പൈസയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ക്രെഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് എവിടെ വരും? റിട്ടേൺസ് ടു എർത്ത്, ബാക്ക് ടു പാവിലിയൻ. രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് എവിടേക്ക് വരിക? വീട്ടിലേക്കല്ലേ വരിക, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഓഫീസ് നമ്മുടെ വീടല്ലല്ലോ. അവിടെ 8 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരും ഡെയിലി. അതന്നെ. അതേപോലെ നമ്മളും തന്നെ കുറെ സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഡീഷർ പിക്നിക്കിനെ പോയി അവിടെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്ന പോലെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉപരിലോകത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അവിടുത്തെ ആ പൈസ, ആ ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച്, അതായത് സുകൃതി പയസ് ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ we have to start from scratch. Returns to earth again in the form of a man. അപ്പൊ ഉപരിലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എന്തായിട്ടാ വരിക? പശുവായിട്ട് വരില്ല, മനുഷ്യനായിട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങളാവാം. പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല പയസ് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സത്കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം, അതായത് സ്വർഗം എന്നുള്ള ഈ ലോകത്തിലെ ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളായിട്ടല്ല, നമ്മൾ ആദ്യം മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുക. അല്ലാണ്ട് പക്ഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷോ
അനിമൽസ് ഒന്നും ആയിട്ട് വരില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യൻ. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്, വീണ്ടും സുഹൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഉപരിലോകത്തിൽ പോകും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉപരിലോകം സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ പോകും. അല്ല നമ്മൾ ഭക്തി മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തിലോ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിത്തിൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉപരിലോകത്തിൽ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ പോയാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് മനുഷ്യനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വി ആർ പുഷ്ഡ് ഫ്രം അപ്പ് ആൻഡ് വി ടേക്ക് ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ ക്ലൗഡ്സ്. തല കീഴായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് വരാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോൾ ഈസ് അൺഇമാജിനബിൾ. അവിടുന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 40,000 feet ഹൈയിൽ പോയിട്ട് പ്ലെയിനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മളെ താഴത്തേക്ക് പാരച്യൂട്ട് ഇല്ലാണ്ട് താഴേക്ക് എന്താ പറയാ വീഴ്ത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? സുജയപ്രഭുവിന് അറിയാം. എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥിതി? പ്രഭു കൃഷ്ണ ഒന്നും പറയാനില്ല പ്രഭു. അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗലോകത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ പയസ് ക്രിയേറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തലകീഴായിട്ട് അവിടുന്ന് തള്ളിയിടുന്നു ഭൂലോകത്തിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ക്ലൗഡിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷെൽട്ടറും. ക്ലൗഡിൽ ഷെൽട്ടർ എടുത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മഴയിൽ കൂടെ നമ്മൾ വരും. ഓക്കെ, ആ മഴയിൽ നിന്ന് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും, ആ ഗ്രെയിനിൽ കയറും. ആ ഗ്രെയിനിൽ നിന്ന് മെയിൽ ഫീമെയിൽ യൂണിയൻ വരുമ്പോൾ സിമനിലൂടെ മറ്റേ ഫീമെയിലിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കയറും ജീവാത്മാവ്. എന്നിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കും. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ ത്രൂ ഗ്രെയിൻസ്, when we eat grains, the soul enters the body, and through the semen of the male enters the womb of the female, then takes birth. ഇങ്ങനെയാണ് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോവും. ബീസ്റ്റ്, ബേർഡ്സ്, ട്രീസ്. പിന്നെ ഒരു എവല്യൂഷൻ, ഒരു നാച്ചുറൽ പാത്തിൽ എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കണം. So the Chandogya Upanishad describes the Vedic sacrificial process. On the sacrificial altar, 5 kinds of offerings are made into 5 kinds of fire. The 5 kinds of fire are conceived as the heavenly planets, clouds, the earth, man, and woman. And the 5 kinds of sacrificial offerings are faith, the enjoyer, on the moon, rain, grains, and semen. Okay. So ഇതാണ് 5 kinds of fire. ഇവിടെ പറയുന്നത് heavenly planets, clouds, earth, man, and woman. And 5 kinds of sacrificial offerings are faith, the enjoyer, on the moon, the rain, grains, and semen. In the process of sacrifice, the living entity makes specific sacrifices to attain specific heavenly planets and consequently reaches them. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന പ്ലാനറ്റിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഈസി ട്രാവൽ ടു അതർ പ്ലാനറ്റ്സ്. ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ ആൻഡ് എൻജോയ് ഇൻ മൂൺ പ്ലാനറ്റ്. ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ ആൻഡ് എൻജോയ് ഇൻ ഇന്ദ്രാസ് പ്ലാനറ്റ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ സ്പെസിഫിക് സാക്രിഫൈസസ് ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ വിധി പ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ I will reach there to enjoy the heavenly conditions and heavenly comforts there. When the merit of sacrifice is exhausted, the living entity descends to earth in the form of rain. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, okay, ക്ലൗഡിൽ വരുന്നു, അത് റെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നു. Then takes on the form of grains. എന്നിട്ട് ഗ്രെയിൻസ് കയറുന്നു. And the grains are eaten by man and transformed into semen, which impregnates a woman. And thus the living entity once again attains a human form to perform sacrifice, and so repeat the same cycle. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കൂട്ടി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സൈക്കിൾ വരുന്നത്? So living entity is falling from the heavenly planets once the pious merits are exhausted. നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വരുന്നു. റെയിനിന്ന് ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഗ്രെയിൻ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്നു. ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സീമൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രഗ്നേറ്റഡ് ദ വുമൻ,
then the living entity again attains the human form to perform sacrifice. വീണ്ടും sacrifice ചെയ്യുന്നു, and so repeat the same cycle. In this way, the living entity perpetually comes and goes on the material path. Perpetually. കർമ്മം, അതായത് ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എത്ര കാലം ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം കാലം നമ്മൾ പെർപെച്വൽ സൈക്കിളിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The Krishna conscious person, however, avoids such sacrifices. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനത്തെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാറില്ല. He takes directly to Krishna consciousness, thereby prepares himself to return to God. Directly devotional activities നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള യോഗ്യത നേടുന്നു. Impersonalist commentators on the Bhagavad Gita unreasonably assume that Brahman takes the form of Jiva in the material world. അതായത് മായവാദ ഫിലോസഫിയുടെ പ്രകാരം ബ്രഹ്മൻ ടേക്സ്, ബ്രഹ്മൻ ഇവിടെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരബ്രഹ്മൻ, ടേക്ക് ദ ഫോം ഓഫ് ജീവ, ജീവന്റെ രൂപം എടുത്തു ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. ആൻഡ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ദിസ് they refer to chapter 15 verse 7 of the Gita. But in this verse the Lord also speaks of the living entity as an eternal fragment of myself. 15 ഈ 7ാമത്തെ വേഴ്സ് അതിനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് the Brahman takes the form of Jiva. പക്ഷെ അതേ ചാപ്റ്ററിൽ 15 ഇത് ഈ പറയുന്ന 6ാമത്തെ വേഴ്സിൽ മമൈ വാംശോ ജീവലോകി ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ഠാനി ഇന്ദ്രിയാനി പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ദ ലിവിംഗ് എൻറ്റിറ്റി മേ ഫോൾ. അതായത് but in this verse the Lord also speaks the living entity is an eternal fragment of my Mamai Vamsa Jivaloki. The fragment of God, the living entity, may fall down into the material world, but the Supreme Lord Achyuta never falls down. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ്, ഈ ബ്രഹ്മൻ, പരബ്രഹ്മൻ ഒരിക്കലും ഫോൾ ഡൗൺ ആവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോൾ ഡൗൺ ആവും എവിടുന്ന്? ഈ സ്വർഗലോകത്തുനിന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ക്ലെയിം ദാറ്റ് ബ്രഹ്മൻ ടേക്സ് ദ ഫോം ഓഫ് എ ജീവ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. Therefore, this assumption that the Supreme Brahman assumes the form of Jiva is not acceptable. Unreasonably assumes that Brahman takes the form of Jiva is not acceptable. It is important to remember that in Vedic literature, Brahman, the living entity, is, and specifically, നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭാത ബ്രാക്കറ്റിൽ ലിവിംഗ് entity കാണിച്ച Brahman can also be referred as Parabrahman. So in this context, it is living entity. He is distinguished from Parabrahman, Supreme Lord. Parabrahman ജീവന്റെ ആ ഒരു റോൾ എടുക്കല്ല, പരബ്രഹ്മന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്, ബ്രഹ്മൻ. അതാണ് പരബ്രഹ്മൻ അല്ല ജീവൻ. Both are two distinct entities. Jiva is part of the Parabrahman. It's not Parabrahman. Parabrahman ജീവന്റെ ഫോം എടുക്കല്ല. That's a wrong concept എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭാത ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरि हरि बोल.